अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? हाँ ठीक ठाक। अपना नाम दस दिओ। मुहम्मद अकरम। अकरम साहब तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां पालन दा काम करदे हो पे? ये कोई दफा कोई 4-5 बारी मैं बनाइया अज जी। छड़ देनिया फिर बना लेनिया, छड़ देनिया फिर बना लेनिया। वो की वजह बनी छड़ दे क्यों सो? वो छड़ दे हाँ भाई मझां बना लेनिया, कदे कदे गाइयां बना लेनिया, तो फिर ना स्वाद होना फिर इधर आ जाना। ते हुन किन्नी देर पहले आ फिर दोबारा बनाइयां जे? ये बनाइया कोई 10 साल हो गए जे। माशाअल्लाह। फिर तुसी ते मझां दा काम भी कीता है, गावां दा भी कीता है ते बकरियां दा भी कीता है। तुहानू केड़े काम विच ज्यादा मजा ते फायदा होया है? ये बकरियां च ही फायदा जे। ते सारे डंगर रख वेखे ने, ये बकरियां ही ठीक जे, इन्हां च फायदा ज्यादा है माशाअल्लाह। आ जिंदगी होनी चाहिए इन्हां दी, ते घाटा नहीं इन्हां च जी। अल्लाह दी ज़ात करम करे ते घाटा नहीं। ते इस टाइम तुहाडे कोल केड़ी-केड़ी नस्ल दियां बकरियां ने? सियालकोटी ने। ये देसी इन्हां नूं कहंदे? देसी आने इन्हां नूं सियालकोटी। सारियां देसी ने? सारियां देसी ने। ते तुसी इस तो पहले भी जड़ियां कोई 2-4 दफा पालियां ने, ओ देसी पालियां ने? देसी पालियां ने। तुहाडे हाडे इलाके च देसी बेहतर रहिंदी जां कि तुहाडी पसंद ही है वे? ये देसी सियालकोटी इत्थे ठीक रहिंदी जे, होर इलाके दी नहीं इत्थे ठीक रहिंदी। ये टैडी ते दोगलियां भी ने, ओह कैसियां ने? ओह नहीं फायदा दिंदियां? वो भी फायदा दिंदियां ने, पर ओहदा जे ते 10,000 दा विकना है ना बच्चा जी, एदा 20 दा विकना। माशाअल्लाह। यानी कि एदा रेट ज्यादा मिल जांदा है। ते बच्चे किहड़ियां ज्यादा दिंदियां जे? बच्चे ये भी 3-3 4-4 दिंदियां जे। ज्यादा तो ज्यादा 4 भी किसी ने दिते ने? 4-5 भी दिते मेरे को। माशाअल्लाह। वो बकरी इत्थे है वे? नहीं, बकरी वो मर गई। ठीक है। ते ओह जड़ियां दूसरियां ने ओह किन्ने दिंदियां ने? 2-3 डाली बजियां। ते तुहाडा इन्हां नूं रखण दा मेन मकसद की है? तुसीं इन्हां दे लेले बेचदे हो जां कि दुध भी बेचदे हो? नहीं, दुध नहीं बेचता मैं, बच्चियां नूं पिलाना वा मैं। साल लेले सामने हुंदे ने ते उन्हां नूं फिर बेचने ने कुर्बानी ते जाके। अच्छा, यानी साल बाद ईद उत्ते बेचदे हो? बिल्कुल। ते इस टाइम तुहाडे कोल किन्नियां बकरियां ने? मेरे को बकरियां 8 ने। ए ते जेड़े छोटे बच्चे ने ओह किन्ने ने? वो भी 8-10 है जी। वो भी माशाअल्लाह। ते हर साल किन्ने के तुहाडे लेले विक जांदे ने इत्थे? कदे 10 हो जांदे ने, किसे साल 12 हो जांदे, 15 भी हो सकदे ने। अच्छा अंकल जी, जेड़े तुसी ईद उत्ते बकरे सेल करदे हो उन्हां दी किन्नी उमर हुंदी है? उन्हां दी उम्र हुंदी है कोई 1.25 साल दा हुंदा, कोई 1.5 साल दा हुंदा। जेड़ा 1.25 साल दा है ओह किन्ने दा विक जांदा है ते जेड़ा 1.5 साल दा ओह किन्ने दा विक जांदा है? 1.5 साल दा 50 तक भी, 40 तक, ते जेड़ा ना 1.25 साल दा ये 30 दा 35 दा। कुछ लोग होंदे ने ओह ईद तो कोई 2-4 महीने पहले ना बकरे लिया के पालदे ने, उन्हां नूं ज्यादा फायदा हुंदा है जां कि अपनियां बकरियां दे अगों लेले तैयार होण उन्हां च ज्यादा फायदा है? फायदा ये फिर जे अपने घर दे ही होण ते फायदा हुंदा जी। अच्छा, और जेड़े मुੱਲ है भी ये तो उन्हां च कोई मर भी जांदे ने कोई। हाँ, ते ये हिसाब है। ठीक है। ते माशाअल्लाह तुसी आम दिनां च कोई फिर लेला नहीं सेल करदे, सिर्फ ईद ते करदे हो? ईद ते। ते ईद ते किन्ने दे हर साल सेल होई जंदे ने? ये कोई किस साल 10-12 हुंदे ने किसे। हैं, किन्ने दे सेल होई जंदे ने? 10-12 सेल हो जांदे जो कोई 3 लाख 4 भी बन जाते। यानी मंडी दा रेट है 3-4 लाख दे सेल होई जंदे। ते कुछ लोग होंदे ने ओह देसी बकरियां कहंदे ने कि दुध ज्यादा दिंदियां ने, ओह दुध भी सेल करदे ने, तुही सारा बच्चें नूं पिला छड्डदे हो? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 5 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਨੇ ਸੂਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਸੂਏ ਸੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ
ਕੋਈ 10-12 ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੂਏ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ? ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਦਾਣ ਨਾਲ। 11 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਦੀ ਕੋਲ ਬਚਾ ਲਈ ਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਗਰਮ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗੋੜੀ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਿੱਟਾ ਲੂਣ ਦੇ ਧਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਟ ਚੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਟੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੂਣ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਲੂਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਾਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੂਣ ਦਾ ਢੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਮਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਢੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਮਕ ਦਾ ਢੇਲਾ ਹੈ। ਆ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲੀਏ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਚਰਾਈ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਾਈ ਤੇ ਹੀ ਪਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੜੀ ਦਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਚਤ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਚਤ ਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਆਹੋ, ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮਸਾਲਾ ਥੋਮ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਇਹ ਕੁੱਤਰ ਕਾਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਹੜੇ ਨੇ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਥੋਮ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ? ਤੇ ਨਮਕ, ਇਹ ਨਮਕ, ਇਹ ਸਫੇਦ ਨਮਕ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਈਏ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਥੋਮ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ? ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 8 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਬਾਈਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮਕਈ ਤੇ ਚਾਵਲ। ਅੱਛਾ, ਮਕਈ ਤੇ ਚਾਵਲ। ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਕ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਿਨ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪੇ ਖਾਣ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਬੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆ ਗੱਭਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਾਮਤ ਤੋਂ ਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਬਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਜਾ ਰਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਖਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੂਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਖਵਾ ਲਈਏ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਸੂਪ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਰੋਜ਼ ਪੇ ਖਵਾ ਲਈਏ, ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾ ਮਰਲਾ। ਮਰਲਾ ਜਾਂ ਸਵਾ ਮਰਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੀਆਂ 18-20 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਾਈ 'ਚ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ। ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਈ ਉਹ ਪਾਲਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਕਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਲ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਈ ਦੇ ਇਹ ਚਾਵਲ। 10 ਦਿਨ ਪਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਖਾਦੀ ਹੈ ਨਕਣ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ? ਮਕਈ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਇਹ ਚੌਲ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰੀ ਚਰਬੀ ਕਰ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਜ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਰਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਰਮ ਜੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ।